नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पूनिया है ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਬੁਲਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ। तेलंगाना च BRS पार्टी ने ऐलान करदिਆਂ ਕਿਹਾ है कि उन्होंने पार्टी लोक सभा के चोण मायावती की पार्टी बसपा नाल गठजोड़ करके लड़ूगी। ये ऐलान साबका मुख्यमंत्री KCR ने किया है। लोक सभा के चोणों तो पहला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4 नवे मंत्री बनाए हैं। एक मंत्री बनाया है जयंत चौधरी की पार्टी RLD तो ते एक सुहेलदेव समाज पार्टी के प्रमुख आगू ओम प्रकाश राजभर नूं ते 2 BJP तो विधायकों नूं मुख्यमंत्री बनाया गया है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने भारतीय सैनिकों को मालदीव छड्डण लई कहा है। उन्होंने कहा है कि 10 मई तो बाद उत्थे कोई भी भारतीय सैनिक नहीं रहूगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना च एक रैली च बोलदਿਆਂ कहा है कि भारतीय मीडिया उन्होंने सही तो कवरेज नहीं करता। कलकत्ता हाईकोर्ट के सिटिंग जज अभिजीत गंगोपाध्याय ने आज इस्तीफा देके BJP पार्टी ज्वाइन कर ली है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने माओवादी मामले च दिल्ली यूनिवर्सिटी के साबका प्रोफैसर GN साईबाबा नूं बरी कर दिता है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर DK कुमार खिलाफ दर्ज किया गया मनी लॉन्ड्रिंग का मामला खारिज कर दिता है। उत्तराखंड की भाजपा सरकार आंदोलनकारियों को नत्थ पाउण लई एक दंगा बिल लैके आई है, जिदे च उन्होंने कहा है कि पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान करने वाले दंगाइयां तो ही उस प्रॉपर्टी की कीमत वसूली जाऊगी। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी ते हमला बोलदਿਆਂ कहा है कि नरेंद्र मोदी ने अपने चंदे के धंधे नूं छपाउण वास्ते सारी ताकत लगा दी है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल पंप मालिकां नूं मोदी की गारंटी वाले फ्लैक्स बोर्ड लाने दे दिते आदेश। महाराष्ट्र च फसिया NDA अलायंस, उत्थे सीट शेयरिंग नूं लेके पै रहा गा। बिहार च चिराग पासवान भी सहज नहीं। ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ। ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ तेलंगाना वाली खबर तो। तेलंगाना च BRS ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਸੀਗੀ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹਨ KCR ਜੀ, KCR ਨੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ने पहला अनाउंस किया सीगा कि वो ये लोक सभा चोण कल्ली ही लड़नगे, पर हुण उन्हां दे सूबियां च अड्ड अलायंस देखण नूं मिल रहे हैं। हालांकि मायावती होना दा पंजाब च अकाली दल नाल भी अलायंस सीगा, पर वो अलायंस टुट चुक्या है। ऐं हरियाणे च चौटालियां नाल भी उन्हें अलायंस किया सीगा, पर वो भी अलायंस वो तोड़ के निकल गई सीगी। ते मायावती नूं खासा ये कहा जाता है कि वो अनप्रिडिक्टेबल ने, उन्हां बारे कोई भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती ते वो कदे भी अलायंस नूं छड्ड दिंदे ने, कदे भी ज्वाइन कर लैंदे ने। ते ये देखना पऊगा कि जिहड़ा BRS नाल उन्हां दा अलायंस होया तेलंगाना च वो किन्ना टिकूगा। हालांकि मायावती ने अपने ट्विटर तो कोई अनाउंसमेंट नहीं की, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। ये जिहड़ी अनाउंसमेंट हैगी आ वो BRS दे मुख आगू अते तेलंगाना के साबका मुख्यमंत्री KCR वालों ही की गई है। हुण आपां तेलंगाना की एक होर खबर ते नज़र मार लेंदे हैं। वो हैगी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाल जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना च सीगे ते उन्हां ने उत्थे जिहड़े कांग्रेस के मुख्य मंत्री हैगे रेड्डी साहब उन्हां नाल स्टेज शेयर कर रहे सी। उत्थे कुछ जिहड़ी योजनावां सीगियां उन्हां दा उद्घाटन कर रहे सीगे ते उन्हां ने उत्थों बोलदਿਆਂ कहा कि देखो ये जिहड़े परिवारवाद दा साडे परिवारवाद वाले बंदे हैगे आ, ये मेरे ते जदों हमला बोलते हैं तो उन्होंने मेरा जवाब एक होंदा कि मैं मेरा जिहड़ा परिवार हैगा वो सारा मुल्क हैगा ते सारे लोग तुसी मेरे परिवार हो। ये बारे मैं कल भी गल की सी, कल भी उन्होंने ये बोलिया सीगा ते अगे उन्होंने बोलदਿਆਂ कहा कि जिहड़ा मीडिया हैगा वो मेरी सारी कवरेज नहीं करता। जे वो मेरी सारी खबरां दिखाण लग जाए तो उन्होंने जिहड़े मेरे विरोधी हैगे उन्होंने किते ज़्यादा नीचा दिखाना पऊगा। इस करके जिहड़ा मीडिया इंडियन मीडिया वो मेरी सही तो कवरेज नहीं करता। ये खासी हासी वाली गल है कि नरेंद्र मोदी मीडिया पर आरोप लगा रहा है, जिन्हें सारी इंडियन मीडिया नूं अपने काबू च कर लिया है। ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता है कि ਜਿਹੜੀ इंडियन मीडिया हैगी भारत की मीडिया हैगी ਉਹਨੂੰ अजकल गोदी मीडिया कहा जाता। ਉਹਦਾ रीजन ये है कि वो किते न किते BJP की गोदी च जाके बह गई हैगी ते नरेंद्र मोदी के गुणगान करती रहती है। पर नरेंद्र मोदी नूं इन्नी पब्लिसिटी तो भी नहीं सर रहा। वो कह रहे हैं कि तुसी होर मेरे गीत गाओ, होर मेरे गुणगान करो। तो उन्होंने मीडिया ते हमला बोलिया इस मामले ते। ये किते न किते जदों मैं ये सारा स्पीच सुन रहा सी उदों मैनूं
ਬਹੁਤ ਇਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆਤਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਆਤਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀ ਖਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਮਾਲਦੀਵ ਵਾਲੀ। ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈਗੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਇਜ਼ੂ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲਾਇੰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੀਨ ਨਾਲ ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੱਥੇ ਸੋਲਜਰ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਲ ਵਰਦੀ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਾਲਦੀਵ 'ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਲਜਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 10 ਮਈ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਮਾਲਦੀਵ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਸੀਗੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਮਾਲਦੀਵ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡੋਂਗ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬੀਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਕ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਹੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਹੱਬ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮਾਲਦੀਵ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੂਰਿਸਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਟੂਰਿਸਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਉਹ ਕਮੈਂਟਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਟੀਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਖਬਰ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਨੇ ਕਲਕੱਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਭਿਜੀਤ ਗੰਗੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਬਲਕਿ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਖਾਸੇ ਆਰੋਪ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਖਾਸੇ ਉਹ ਐਂਟੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਖਾਸੇ ਖਰਾਬ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਹੜੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ RSS ਦਾ ਏਜੰਟ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਏਜੰਟ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰੇ, ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀਗੇ GN ਸਾਈ ਬਾਬਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ GN ਸਾਈ ਬਾਬਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਮਲਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਵਿਆਂਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਚੈਲੰਜ ਸੀਗੇ ਤੇ 2014 'ਚ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਰ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ UAPA ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀਗੇ। ਵਿਚਾਲੇ 2015 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਐਗ ਸ਼ੈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਡਾਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 90% ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਚੈਲੰਜ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਹੁਤ ਮਿਸਲੀਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 2014 ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 2024 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ, 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ GN ਸਾਈ ਬਾਬਾ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਕਰੀय ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ WTO ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਫਰੰਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 2014 'ਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਠਲਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖੈਰ ਸੁਖ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਵੇ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਖਾਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਹੈਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ
ਉਹ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਤੇ CNRC ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਿੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈਗਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ BJP ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਲਾਇੰਸ ਵੜ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਫਾਈ ਦੇ ਦੇਵੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਵਾਸਤੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਵਾਸਤੇ ਅਲਾਇੰਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਖਬਰਾਂ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ BJP ਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੁਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਾਸੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 25-25 30-30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ DK ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਨੂੰ ਲੀਡ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ 2018 'ਚ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ 8.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ED ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਖਾਰਜ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ED ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ED ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ED ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਿਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਆਗੂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਦੰਗਾਈ ਬਿੱਲ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਊਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੈਥਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਕਈ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਘਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ CNRC ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸ CNRC ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਫੋਟੋ ਲਾਏ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ BJP ਦਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਹੀ ਮੇਰਾ परिवार है। उस तो बाद तो ही BJP ने मोदी का परिवार करके अपने ट्विटर अकाउंटां ते एक मुहिम स्टार्ट करती सीगी। ते वो मैं कल भी दसी सीगी कि किते न किते वो मैं भी चौकीदार टाइप ही मुहिम हैगी आ। 2019 च इन्होंने मैं भी चौकीदार मुहिम वरती सीगी ते हुण मोदी का परिवार करके इस मुहिम नूं वरतणगे। ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਸਲੋਗਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ। ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਲੇ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 2019 ਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਫਲੈਕਸ ਲਾਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦੇ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡ ਲਾਓ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਲੇ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲਾਓ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੋਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਪਣੀ
ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਖਾਸੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਚੁਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਂਦਲੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ SBI ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰੋ। ਤੇ SBI ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦੀ ਛੂਟ ਦਿਓ, 30 ਜੂਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਚੋਣ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ SBI ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤੇ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਚੱਕਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 35 ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ED ਨੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ 337 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਚੰਦਾ BJP ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵਿਡਰੋ ਕਰ ਲਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਰੇਡ ਕਰਾਓ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਦਾ ਲਓ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਹੀ ਮੁੱਦਾ ਫੜਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ NDA ਵਾਲਾ ਪੇਚ ਫਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ 48 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈਗਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ 80 ਸੀਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈਗਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ 48 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, 48 ਸੀਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੇਚ ਫਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ NCP ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲਾਇੰਸ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 30 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਖੁਦ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਚਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ 18 ਸੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਉਹ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਹੋਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 20 ਸੀਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ 14 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ BJP ਦੀ ਖਾਸੀ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੇਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਪੇਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਾਰਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਿਸਤਾਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਹੈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਹਨੂੰਮਾਨ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਹਨੂੰਮਾਨ ਹਾਂ। ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਲਝਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ NDA ਤੋਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਬਿਖਰੂਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ NDA ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਉਲਝਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਰਵੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਰਵੇਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ BJP ਨੂੰ 304 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ NDA ਨੂੰ 354 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਰਵੇ 'ਚ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪਰ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਸਰਵੇ 'ਚ ਖਾਸੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆંકੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 11 ਤੋਂ 12 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤੂਗੀ। ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ CPM ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲਾਇੰਸ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਆਦੀਵਾਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਅਲਾਇੰਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੇ ਉਹ ਅਲਾਇੰਸ ਜੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 14 ਤੋਂ 15 ਸੀਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਤੋਂ 12 ਸੀਟਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 7 ਤੋਂ 8 ਸੀਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤੂਗੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਿੱਤ ਨੂੰ
ਐ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਲਈ ਰਸਤਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਬਲੋਕ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਹੈਗਾ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ 39 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾਟਕ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ 28 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, 28 ਸੀਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਖਾਸੀ ਦਿੱਕਤ ਆਊਗੀ। ਬਿਹਾਰ ਹੈਗਾ, ਬਿਹਾਰ 'ਚ 40 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਹੋਰੀ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਮਮਤਾ ਬਨਰਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ 40 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲਣੀ। ਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਇਹ ਦੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮੈਜੋਰਿਟੀ 'ਚ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਨੰਬਰ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣਗੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਬਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੀ ਸਰਵੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੋਦੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੀਟ ਉਹ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਮਾਹੌਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ 12 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਹਾਰਨਗੇ। ਐਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ 10 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਤੇ 6 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਹਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ। ਤੇ 5 ਤੇ 6 ਹੁਣ 10 ਦੀ 10 ਸੀਟਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਛਿਟਕੂਗੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਤੇ ਲੱਗ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਬੈਲਟ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਜਾਟ ਬੈਲਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੀਂ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਾਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ